इस मोदी सरकार नूं, केंद्र सरकार नूं, भाजपा सरकार नूं हराउण दे लई ते कांग्रेस ते होर बाकी दलों की सरकार बनाउण लई रणनीति जिहड़ी आ वो बनाई जा रही। जदों कांग्रेस का राज सी आपां उहनूं माड़ा मंनदे सी ते जदों बीजेपी वालियां दा राज आया उदों बादल वालियां ने कहा भी हुण जिहड़ी सीगी कांग्रेस वो तो मतरेई मां वाला सलूक करती सी ते हुण सकी मां वाला जिहड़ा राज आ वो आ गया। पर जो जूत प्रदान बीजेपी ने किया उहदी करके बादल दल वालियां नूं भी इस सरकार नालों नाता तोड़ना पिया। ये हकीकत पता नहीं सानूं कदों समझ आऊगी कि किसी दे भी जितण नाल जां किसी दी भी हार नाल सिख कौम दी जिहड़ी लड़ाई है उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। उत्थे दिल्ली दे विच हुण तक जिहड़ा भी गद्दी ते बैठिया उहने साडा घाण ही कीता। जदों कांग्रेस का राज 89 च खत्म होया, राजीव गांधी हारिया, बीपी सिंह वाली सरकार बनी, फिर चंद्र शेखर वाली सरकार भी उन्हें खाड़कूआं नाल गल भी कीती सी। पर यह भी अपने सामने आ कि उस गलबात जिहड़ी खाड़कूआं नाल चली उहदे ही नतीजे वजों सारी खाड़कू इहर दा भोग पिया। रासवीर नां दा एक पुलिस मुलाजम आ, कहंदा कि मैं पंजाब पुलिस के अफसरां दे इशारे उत्ते बेकिरकी नाल खाड़कू जिहड़े सीगे उन्हां दा जां उन्हां दे समर्थकां दा कतलेआम कीता। मैं बड़े बंदे मारे पर मैनूं मेरा बनदा हक नहीं मिलिया। एक होर सीगा जिहड़ा कहंदा सी भी जिहड़ी बेअंते बुच्चड़ नूं अड़ाउण वाली सारी कार्रवाई दे विच एक कार वरती गई सी ते उस कार बारे सब तो पहला मुखबरी मैं कीती ते मैनूं किसी ने पुछया नहीं, मैनूं इनाम नहीं दिता। सरजीत सिंह बाजीगर करके पुलिस अधिकारी वो पिटदा फिरदा सीगा भी मैं 100 तो वध बंदे पुलिस दे अफसरां दे कहण ते सिख मारे आ, कतल कीते आ झूठे मुकाबलिਆਂ च, मेरा कुछ नहीं बने। इन्हां लोकां नूं अज भी ये नहीं हैगा कि असीं बेदोशे लोक मारे जां आम जी कौम दे बंदे मारे। इन्हां नूं ये आ कि सानूं सरकार ने बुरकी नहीं पाई जिहड़ी बुरकी दा साडे नाल वादा कीता सी। जिहड़े बहुत सारे नौजवान उन्हां दिनां दे विच सरकार ने वरते उन्हां दी कहानी जिहड़ी आ वो लोकां दे सामने आउणी बड़ी जरूरी है। काहदे लई? ताकि जिहड़े इस वेले पुलिस दे कैट ते टाउट बनने लई तैयार ने उन्हां नूं पता लगे कि सिस्टम तुहानूं वरत के नैपकिन पेपर वांगू ओह मारदा। तो सिस्टम जिहड़ा है वो तां बड़ा खूबसूरती नाल पत्ता खेड गए। उन्हें सिखां दे घरां च जम्मे पुलसियां तो आपदी ही कौम का घाण भी करवा लिया ते अपने आप को सुरखरू भी कर लिया भी असीं तां देखो बड़ा इंसाफ पसंद मुल्क आ, जे तुहाडे नाल इन्हां पुलसियां ने जुल्म कीता असीं इन्हां नूं सज़ावां दे दित्तियां। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे हैं सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो जिवें कि आस सीगी बेंगलौर दे विच मौजूदा जिहड़ी केंद्र सरकार आ मोदी वाली बीजेपी दी इहदे जिहड़े विरोधी सियासी धड़े आ उन्हां दी इकत्तरता होई आ ते उस इकत्तरता दे विच इस मोदी सरकार नूं, केंद्र सरकार नूं, भाजपा सरकार नूं हराउण दे लई ते कांग्रेस ते होर बाकी दलों की सरकार बनाउण लई रणनीति जिहड़ी आ वो बनाई जा रही। पर गल इह आ बई अपनी कौम जिहड़ी आ पंथ अते पंजाब नूं इस गल नाल की फर्क पैंदा। चाहे केंद्र च मोदी दा राज आ, चाहे किसी राजीव गांधी दा, चाहे इंदिरा गांधी दा, सिखां उत्ते तां जुल्म ही होना, सिखां दे खिलाफ ही चलना। ते जदों भारत दा प्रधानमंत्री बदलण दे नाल जां भारत विच केंद्र विच राज करन वाली मोटी पार्टी, क्योंकि हुण वो जमाना तां चले गया जदों एक पार्टी दा राज हुंदा सी, हुण तां इह आ भी बीजेपी जमा फलानी फलानी पार्टी जां कांग्रेस जमा फलानी फलानी पार्टी। तो ये जिहड़ा माहौल आ इहदे विच साडा तां सानूं तां कोई फर्क नहीं पैंदा, साडे तां छित्तर ही फिरदा ते साडी कौम दे खिलाफ जिहड़ा हकूमती एजेंडा वो लागू रहिंदा। तो जिहड़ा जदों जिहड़ा सत्ता च हुंदा आपां उहदे खिलाफ गुस्से च हुंदे
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਹਕੀਕਤਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਈਏ। ਤੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ 89 ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰਿਆ, ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਓਪੀ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵਰਗੇ, KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫੇਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਚਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਈ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਰਾਸਵੀਰ, ਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ RAS, S ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, RAJ ਨਹੀਂ, RAS, ਰਾਸਵੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ FIR 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਤੋਂ
ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਲਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਟ ਤੇ ਟਾਊਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨੈਪਕਿਨ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ KPS ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਛਾਪੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸੀਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 60-70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਜੀਤ ਬਾਜੀਗਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭਗਾਈ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊ ਵੀ ਜੇ ਸਰਜੀਤ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ 92 ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾੜਕੂ ਜਲਜਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਛਪੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾੜਕੂ ਜਲਜਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਪੁਲਸੀਏ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੌਂਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝਮਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਉਸਦਾ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੋਰਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ 85 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਵਾਲ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਡੌਲ ਤੋਂ ਭੰਨੀ, ਫਿਰ ਪੱਟ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਬਾਹ ਲੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1991 ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ 60 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਥੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਉੱਕ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਸਰੀਏ ਸਮੇਤ ਗਾਇਬ ਚਗਾਠਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਗਾਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੂ ਬੂਆ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੁਲਿਸੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਔਰ 99% ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੂ ਬਈ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਘਰੇ ਚੌਂਕੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, 2 ਏਕੜ ਖੜਾ ਕਮਾਦ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਰਖਤ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਕਾਲਾ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 1993-94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ ਬਈ ਕਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਵੀਰ ਪੁਲਿਸੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਪਰ ਆਹ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਘਰ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਤੋੜਦੀ ਦੀਪੋ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 11 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਲਾਗੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਤ ਬਾਜੀਗਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੋਣ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਕੀ ਦੀਆਂ ਝਗਿਆੜਾਂ, ਪੈਂਕੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿੱਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਭਾਈ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਜਾਂ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਸਾ ਮਤਲਬ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਿਆ ਮਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸੀਏ ਬਚੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਗਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ 100% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਸਾ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ, ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੰਗਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 3 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉੱਪਰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਘਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਦੇ ਉੱਭੜ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸੀਪ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੱਡੜਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਸ਼ਾ GNE ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਪਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ? ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਰਜੀਤ ਬਾਜੀਵਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਰਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ 35 ਕੈਟ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ 35 ਕੈਟ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਜੀਤ ਬਾਜੀਗਰ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਨੀ 100% ਸੱਚ ਵਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ,
जो कुछ उन्हां दे दिमाग च पाया गया, ते बहुत सारियां मैं गल्लां उन्हां दियां जदों इहदियां सुणदा दूजे दियां पिंकी दियां ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀੜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਢਾ ਲਿਆ ਕਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਭੈੜੀ ਤੇ ਨਕੰਮੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਾਝਾ ਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਧਰ ਵੀ ਚੰਦ ਚਾੜਤਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਨਾਂ ਵਰਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1940 ਨੂੰ ਕੈਂਗਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦਾ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਆਪਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਉਦਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਦੂ ਸਿੰਘ, US ਸਿੱਧੂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਫਿੱਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਲੱਗ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਬਟੇਰ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਨੀਚ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਲੋਕ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕਾਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਓ ਇੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਫੈਦ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹ ਰੌਲਾ 1940 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਮਾਂ ਚਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਕਾਹਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸੁਤਾ, ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਸਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੇਸਰੀਆ ਲਹਿਰਾਏਂਗੇ ਹਿੰਦੂਤਾ ਫੈਲਾਏਂਗੇ। ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀਆ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਸੰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ, ਸੁਰਮਈ ਹੁੰਦਾ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸੰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਭਾਈ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੱਚ, ਜੇ ਬਸੰਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਲਿਖ ਦੋ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਲਿਖ ਲਓ।
ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸੰਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਬਸੰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਭਗਵਾਂ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸਰੀ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ। ਸੋ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਸੰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੀਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਠੱਗੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਠੱਗੀ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਨ ਲੱਭਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਖਪਤ ਰਾਈ ਟੱਕਰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਟੱਕਰੇ, ਫਿਰਕੂ ਟੱਕਰੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਆ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੜ ਬੜਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਮਰੇਡ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਆ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਬਰਦ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਵੇ, ਗੰਗਾ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬੇਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਜਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਜੀਤ ਬਾਜੀਗਰ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਹ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਐਵੇਂ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਆਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।